Hello everyone, again warm welcome in biology tutorial. Okay, in this biology lecture we are dealing with the types of chromosome. Okay, in last lecture we have seen types of structure of chromosome, then theory of inheritance, father of theory of inheritance, and last lecture we have seen the diagram of chromosome. Now in this lecture, in this particular lecture we will study about the types of chromosome, means we are continuing the last lecture. Types of chromosome, then we will study what is X chromosome, what is Y chromosome, then main point is what is crossing over and what is linkage. These 4 points I will cover in this lecture. See, first one, types of chromosome. There are 4 types of chromosome. First one is metacentric, second one submetacentric, first one is metacentric, second one submetacentric, third one is acrocentric, and last type is telocentric. See what is metacentric, what is submetacentric, acrocentric, telocentric, and what is the difference between these 4 types. I will draw the diagram on each and every chromosome. See, in metacentric, this is centromere, means center point of this chromatide. These 2 extensions are called as chromatids, and this center is called as centromere, and this is chromatide. In metacentric, length of 2 chromatide is equal. In submetacentric, 1 chromatide is longer than second one. There is unequal length from the centromere. This is centromere, and this is unequal length of chromatide. In acrocentric, again there is unequal length of chromatide from the centromere, but this chromatide is again shorter than this chromatide. And in last one, telocentric, in telocentric there is no second chromatide is present, means only one chromatide is present on one side of centromere, and this is called as telocentric. These are the 4 types of chromosome. Metacentric, there are chromatides on both sides of centromere.
in submetacentric, second chromatide is short. In acrocentric again second chromatide is very short, and in telocentric there is no second chromatide is present. Okay, these are the 4 types. Now see, these are the not means the shape always true for the chromatides. Okay, there may be change in chromatide structure. Okay, I have drawn from both side of this centromere. Now see, this will be the structure of chromosome of equal length, means in V shape. This chromatide can present in V shape also. This chromatide is present in L shape also. This is called L shape. This is called V shape. This chromatide can present in J shape. Okay, slightly little bit curve for the second short chromatide. Okay, this is J shape, and the last chromatide is again in I shape, because there is no second chromatide present on either side of the centromere. Okay, therefore this is structure like I shape only. Okay, this is on both side or maybe V shape. This is both side or maybe in L shape. This is on both side or maybe in J shape, and this telocentric is in I shape. Okay, understand 4 types of chromosome. Okay, now see the examples of this chromosome. Okay, example of this chromosome. Everyone know there is 23 pairs of chromosome in human. 23 pairs means there are 46 chromosome. How many? 46 chromosome, and pair 23 pair of chromosome. Now 23rd number. Okay, 23rd number chromosome represent the sex chromosome. Okay, 23 last means 20, 21, 23, and okay, this last one is 23, and this 23rd number represent the sex chromosome. Also we have seen in lower standard in 9th and 10th that 23 means sex chromosome. And what are the, which are the sex chromosomes? X and Y chromosomes are the sex chromosome. Okay, X and Y. Again in male there are XY chromosome, and in female there is only YY chromosome. Okay, please remember, in male there is XY chromosome 23rd pair, and in female 23rd pair is YY chromosome. Now see what is the structure of X and Y chromosome. Here we have to draw structure of X and Y chromosome. Now this is X chromosome. Which type this? This is metacentric, because both chromatides have the equal shape. Okay, first one and second one, they are in equal shape, means equal in length. This is X chromosome, but in Y chromosome length of chromatide is not equal. Okay, second one is short, means this is acrocentric, and this is
metacentric and acrocentric. Okay, what is the difference between these structure? Okay, these two chromatids which having equal length are called as homologous region, or we can say homologous gene, because these two chromatids have equal shape. But what about this unequal shape? Okay, these genes or this region is called as non-homologous gene, or maybe non-homologous region. Homologous means in X chromosome and Y chromosome genes are present which possesses same characteristics, but here there is no same characteristic or same gene present on non-homologous gene. This is the difference between homologous and non-homologous. Same genes, same location, here is different genes and different location. Okay, understand? Also see what is the main properties of X and Y chromosome. X chromosome possesses maximum gene characteristics and Y chromosome possesses minimum gene characteristics. Means X chromosome has maximum euchromatide and Y chromosome has minimum maximum euchromatin means maximum euchromatide means or euchromatin means X chromosome possesses maximum gene characteristics and minimum euchromatin means minimum gene characteristics, means offspring possesses maximum characteristics from X chromosome, means from his father, because male possess XY means both chromosome and female has only YY chromosome, means this Y chromosome has minimum gene characteristics. Okay, understand? Because there is maybe difference between what is X and Y chromosome. What is the difference between these two chromosome? Okay, what is difference? First one is metacentric, second one is acrocentric. Second difference, okay, means X chromosome has maximum euchromatide, means it possesses maximum gene characteristics. Y chromosome possesses minimum euchromatin, means it possesses minimum gene characteristic. These are the difference between X and Y chromosome. And which pair shows the properties of sex chromosome? That is the 23rd pair of chromosome. Okay, remember all these things. Understand? Next point is crossing over. Okay, crossing means cross means exchanging. Okay, means complicated. Okay, exchanging characteristics. Simply see the definition of crossing over means exchanging the characteristics. Cross. Now see the diagram. Okay, first pair of chromosome and this is second pair. What will happen in next generation means for the offspring, these two chromosome crossing to each other. Okay, crossing to each other.
ओके, आता डिफरन्स लक्षात येईल फर्स्ट आणि सेकंड क्रोमोझोम. हा काय केला, सेकंड वन मी थोडा डार्क केला आहे आणि हा फर्स्ट वन आहे. ओके, नेक्स्ट ऑफस्प्रिंगमध्ये, नेक्स्ट जनरेशनमध्ये ज्यावेळेस ह्या क्रोमोझोमची क्रॉसिंग होणार आहे, ओके, इन गॅमेटिक सेल व्हेन फॉर्म ए zygote format there is crossing of chromosome occurs and segment of second chromosome, segment, not each and every part of this chromosome, segment of this chromosome get attached to the first chromosome. Okay, and again segment of first chromosome may get attached to the second chromosome. Then what is next possibility? ओके, दोन क्रोमोझोम कन्सिडर केले होते. तर याच्यामध्ये काय केलं आपण, मियोसिस फर्स्ट स्टेपमध्ये जे काय क्रॉसिंग ओव्हर होतं ते कोणत्या स्टेपमध्ये होते, मियोसिसच्या फर्स्ट स्टेजमध्ये होतं. आपण 11th कोणत्या चॅप्टरमध्ये बघितलेलं, सेल डिव्हिजन बघितलेलं मियोसिस फेज फर्स्ट वन. त्या केसमध्ये काय होतं, क्रोमोझोमचं एक्सचेंज होतं. आता ज्यावेळेस क्रॉसिंग होईल तर फर्स्ट क्रोमोझोम बघा ॲज इट इज ड्रॉ झालेला आहे का, नाही. तर मी काय म्हटलं, सेगमेंट ऑफ सेकंड क्रोमोझोम मे गेट अटॅच टू दी फर्स्ट क्रोमोझोम. पण सेकंड क्रोमोझोमची काहीतरी सेगमेंट कट होऊन कोणत्याला अटॅच झाली, फर्स्टला अटॅच झालेली आहे. आणि सेकंड याची सेगमेंट, सॉरी फर्स्ट याची सेगमेंट कोणत्या याला अटॅच झालेली आहे, सेकंड याला. बिकॉज हा काय पूर्णच्या पूर्ण डार्क आहे, पण ही तर सेगमेंट काय केली आहे मी फर्स्ट याची ड्रॉ केलेली आहे. म्हणजे ती काय कट होऊन काय झालेली, या क्रोमोझोमला काय झाली आहे, अटॅच झालेली आहे. म्हणजेच क्रोमोझोम त्याच्या ओरिजिनल फॉर्ममध्ये न राहता दुसरा पण क्रोमोझोम काय झाला आहे, त्याला अटॅच झालेला आहे. म्हणजे जीन्सचं काय झालेलं आहे, इथं सेगमेंट एक्सचेंज झालं. म्हणजे काय झालं, जीन्सचं काय झालं, एक्सचेंजिंग झालं. जीन इंटरॅक्शन झालं, जीनचं एक्सचेंजिंग झालं. म्हणजे जे काही ऑफस्प्रिंग आहे, हे नेक्स्ट चाइल्ड जे ते न्यू व्हरायटीचं असेल, सेम पॅरेंट्ससारखं नसणार आहे, काहीतरी न्यू व्हरायटीचं असेल. ओके, त्यालाच काय म्हणायचं आपल्याला, क्रॉसिंग ओव्हर. देन सी व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ क्रॉसिंग ओव्हर. क्रॉसिंग ओव्हर मीन्स, ओके, crossing over, it is the process in which exchanging or interaction, simply say exchanging of segment of chromosome occurs and we will get the new variety of offspring. Again this is essential for the evolution. जे काही इव्हॉल्युशन आहे म्हणजे नेक्स्ट जनरेशन फॉर्म होत आहे ते कोणत्या तरी न्यू व्हरायटीजच फॉर्म झालं पाहिजे, ही काय एक नेसेसिटी आहे. आणि अनकंट्रोल आहे, याला आपण कंट्रोल करू शकत नाही. नेसेसरी पण आहे आणि अनकंट्रोल पण आहे. कारण हा जो ऑफस्प्रिंग आहे हा काय झाला पाहिजे, त्या इन्व्हायरमेंटमध्ये सस्टेन झाला पाहिजे. जे काही एन्व्हायरमेंट चेंज होणार आहे कंटिन्युअसली, त्या एन्व्हायरमेंटमध्ये तेवढा सस्टेन झाला पाहिजे. त्याच्यासाठी हे चेंजिंग काय आहे, इम्पॉर्टंट आहे. ओके, म्हणजे पॅरेंट्सपेक्षा थोडेफार काय असणार आहे, काहीतरी वेगळ्या व्हरायटीचा ॲनिमल इथं डेव्हलप झालेला असणार आहे. आणि हे अनकंट्रोल आहे आणि इम्पॉर्टंट आहे. ओके, फॉर दी इव्हॉल्युशन. समजलं क्रॉसिंग ओव्हर. क्रॉसिंग ओव्हर मीन्स सिम्पली द एक्सचेंजिंग दी सेगमेंट ऑफ क्रोमोझोम, मीन्स एक्सचेंजिंग दी जीन. समजलं. Now next point is linkage. Everyone know the chromosome has several number of gene. हा एक क्रोमोझोम ड्रॉ केला मीन्स याच्याकडे एकच प्रॉपर्टी नाही आहे, कारण क्रोमोझोम याच्यामध्ये DNA असतात, DNA मध्ये काय असतात, जीन्स असतात. मी इनडायरेक्टली म्हणतो की या क्रोमोझोम मध्ये काय नंबर ऑफ काय प्रेझेंट आहे, जीन्स प्रेझेंट आहे. अँड these genes get inherited in the next generation. हे जीन्स नेक्स्ट जनरेशनमध्ये काय होतात, ॲपियर होतात. म्हणजे कॅरेक्टरिस्टिक्स काय करतात, ट्रान्सफर करतात. ओके, आता हे जीन्स आहेत, तर काही जीन्स काय क्लोजली लोकेटेड असतात, क्लोजली लोकेटेड, किंवा
समजा फॉर एक्झाम्पल एकच क्रोमोझोम आहे आणि सेम जीन यांचे सेम प्रॉपर्टी पण प्रेझेस करू शकतात, सेम प्रॉपर्टी असू शकते दोन जीन्सची. ओके, काही जीन्स काय असतात सेपरेट डिस्टंट अपार्ट असतात, म्हणजे डिस्टन्स काय मॅक्झिमम आहे, त्यांच्या प्रॉपर्टी सेम नसतील, मे बी सेम असतील, फक्त त्या नेक्स्ट जनरेशनमध्ये काय होतात ॲपियर होतात. ओके, मग सेव्हरल जीन्स प्रेझेंट आहेत. ओके, सेव्हरल जीन्स प्रेझेंट आहे, तर सेव्हरल जीन्स प्रेझेंट असल्यानंतर त्यांच्यामध्ये प्रॉपर्टी काय की हे नेक्स्ट जनरेशनमध्ये काय होतात इनहेरिट होतात. ओके, नेक्स्ट जनरेशनमध्ये काय होतात इनहेरिट होतात. तर बघा लिंकेजची डेफिनेशन बघायची आपल्याला. Now see, the ability of genes, chromosome possesses two or more genes and these genes have ability to appear together in next generation. Okay, that is the linkage gene. Two or more chromosome, two or more gene present on same chromosome has the ability to inherit in next generation together and this genes is called as linkage gene, and this phenomenon of transmission of inherited genes togetherness is called as linkage, and this gene is called as linkage gene. म्हणजे सिम्पली काय एकाच दोनच जीन घेतो मी, एक क्रोमोझोम आहे आणि त्या एक क्रोमोझोमवर दोन जीन प्रेझेंट आहे, तर त्या दोन जीनची प्रॉपर्टी काय तर दोन जीन ॲज इट इज पुढच्या जनरेशनमध्ये काय होऊ शकतात टुगेदर. ओके, ॲपियर होऊ शकतात किंवा मे बी त्यांच्यामध्ये काय होईल क्रॉसिंग होऊन दोन्ही पण काय होणार आहे नेक्स्ट जनरेशनमध्ये काय होतील ॲपियर होतील. तर ते जे दोन सेम प्रॉपर्टीचे जीन आहेत, सेम प्रॉपर्टीचे जी दोन जीन आहेत त्यांना काय म्हणायचं आहे आपल्याला लिंकेज जीन. आणि जो फेनॉमेनॉन आहे हे जीन नेक्स्ट जनरेशनमध्ये ॲज इट इज दोन्हीच्या दोन्ही टुगेदर काय होतील नेक्स्ट जनरेशनमध्ये ॲपियर होतील, त्याला काय म्हणायचं आपल्याला लिंकेज. ओके, याच्यामध्ये पण दोन टाईप आहे, कारण आपण काय बघितले टाईप्स बघितलेले आहे क्रोमोझोमचे, त्याच्यानुसार आपल्याला काय करायचे दोन टाईप बघायचे लिंकेजचे. ते थोडं डिफिकल्ट आहे समजायला लिंकेज हा क्रॉसिंगवर जसं सिम्पल आहे तसं हा लिंकेज सिम्पल नाही आहे, पण टाईप्स घेतल्यानंतर मे बी तुमच्या लक्षात येईल. Okay, now see two types of linkage. First one complete linkage and second one is incomplete linkage. Okay,
Now in complete linkage, now first one see where complete linkage is happen. Now this is structure of chromosome, metacentric, and this is acrocentric. Now this region is, okay, bottom region is non-homologous region, means there is no same length present of chromatide, no same length, no same gene, and number of gene is also different. Okay, means there is no crossing of gene occur in non-homologous region. Non-homologous region मध्ये जीन्सचं काय होत नाही, एक्सचेंज होत नाही, कारण जीन्सचं लोकेशन सेम नाही आहे. जीनचं एक्सचेंज होण्यासाठी किंवा क्रॉसिंग होण्यासाठी काय पाहिजे, लोकेशन सेम पाहिजे, आणि प्रत्येक जीनची प्रॉपर्टी काय पाहिजे, दोन्ही क्रोमोझोमवर सेम पाहिजे, तरच काय होईल, ते क्रॉसिंग होईल. मात्र इथं लेंथ अनइक्वल आहे, त्याच्यामुळे जीन्स पण काय अनइक्वल आहे. इथं जीन काय असणार आहे, नंबरनी कमी असणार आहे, इथं जीन नंबरनी काय असणार आहे, मॅक्सिमम असणार आहे. त्याच्यामुळे यांच्यामध्ये काय होणार नाही, क्रॉसिंग होणार नाही. म्हणजे इथं जे जीन प्रेझेंट आहे, फॉर एक्झाम्पल फर्स्ट वन जीन इथं प्रेझेंट आहे आणि सेकंड वन जीन काय इथं प्रेझेंट आहे, म्हणजे हे काय होतील, ॲज इट इज नेक्स्ट जनरेशनमध्ये काय होतील, ॲपियर होतील. यांचं काय होणार नाही, क्रॉसिंग होणार नाही. एवढे जीन प्रेझेंट आहे तिथं, फॉर एक्झाम्पल 10 जीन प्रेझेंट आहे आणि तर 5च जीन प्रेझेंट आहे, तर नेक्स्ट जनरेशनमध्ये किती जीन कॅरी होतील, 15 जीन काय होतील, कॅरी होतील. म्हणजे 2 or more जीन्स ॲपियर इन नेक्स्ट जनरेशन टुगेदर, हे सगळेच्या सगळे नेक्स्ट जनरेशनमध्ये ॲपियर होतील. हे काय असेल, कम्प्लीट लिंकेज. कम्प्लीटच्या कम्प्लीट काय होतात, नेक्स्ट जनरेशनमध्ये ट्रान्समिट होतात. ओके, समजलं. यांचं डिस्टन्स शॉर्ट नाही. ओके, हे काय असतात, लॉंग डिस्टन्सवर प्रेझेंट आहे, कारण यांच्यामध्ये काय सिमिलॅरिटी दोन्हींमध्ये नाही आहे त्याच्यामुळे. ओके, सेकंड जो आहे इनकम्प्लीट लिंकेज. ओके, हा समजला कोणत्या रिजनमध्ये, नॉन होमोलॉगस रिजनमध्ये होतोय, आणि जे क्रोमोझोम प्रेझेंट आहेत ते डिस्टन्स अपार्टवर प्रेझेंट आहेत. ओके, क्लोजली नाही आहे. आता या टाईपमध्ये बघा, आता इनकम्प्लीट लिंकेज. आता इनकम्प्लीट लिंकेज कोणत्या रिजनमध्ये होईल, तर जो होमोलॉगस रिजन आहे, म्हणजे सेम लेंथ प्रेझेंट आहे क्रोमॅटाइडची, दोन्ही साईडला सेम लेंथ आहे, तर नंबर ऑफ क्रोमोझोम फर्स्ट याच्यावर जेवढे असतील तेवढेच कोणत्या क्रोमॅटाइडवर असतील, सेकंडवर असतील. म्हणजे ह्या दोन्हीमध्ये काय होईल, इथं क्रॉसिंग होईल. क्रॉसिंग होईल म्हणजे हा जीन जो आहे फर्स्ट वन ॲज इट इज नेक्स्ट जनरेशनमध्ये कॅरी होणार नाही, कारण हा जीन काय होईल, त्याला मे बी क्रॉस होईल. दोन्हीमध्ये क्रॉसिंग झालं म्हणजे काय होईल, थर्ड हायब्रिड काय होईल, जीन काय होईल, क्रिएट होईल. त्याच्यामुळं हा जो आहे ॲज इट इज कॅरी होत नाही जीन, त्याच्यामुळं काय म्हटलं तर इनकम्प्लीट लिंकेज. Okay, and this occur in homologous region and complete linkage occur in non-homologous region. Okay, समजलं. ओके, मेन पॉइंट आहे कंप्लीट अँड इनकम्प्लीट लिंकेज कोणत्या साईडला ऑकर्स होतो ते लक्षात ठेवायचं आहे, आणि काय होत नाही, कोणता फेनॉमेनॉन, इथं क्रॉसिंग ओव्हर होत नाही, इथं काय होतंय, क्रॉसिंग ओव्हर होतंय. आणि क्रॉसिंग ओव्हर काय हे पण तुम्हाला माहिती आहे की जर सेगमेंट कट होऊन दुसऱ्या जीनला जर दुसऱ्या क्रोमोझोमला अटॅच होत असतील, म्हणजे इकडचे जीन जर तिकडे ट्रान्सफर होत असेल दुसऱ्या क्रोमोझोमला, तर ते काय आहे, क्रॉसिंग ओव्हर आहे. ओके, असं थोडं थोडं काय काय ठेवायचं, लक्षात ठेवायचं, आणि त्याला काय म्हणतात, आपल्याला लिंकेज म्हणायचं. मग ग्रुप लिंकेज पण असतं याच्यामध्ये. ग्रुप लिंकेज म्हणजे पर्टिक्युलर ॲनिमल क्रोमोझोमसाठी नंबर फिक्स असतो काही काही, म्हणजे 4 आहे, 10 आहे, तर 4 जीन काय होतात, क्रॉस होतात, 10 जीन काय होतात, क्रॉस होतात. तर असं ग्रुप लिंकेज पण असतं. असं नाही की नेसेसरी, आता फॉर एक्झाम्पल मी तर 5 जीन काढले, हे 5च्या 5 जीन काय होऊ शकतात, इकडे क्रॉस होऊ शकतात, पण पर्टिक्युलर त्या क्रोमोझोमसाठी त्या ॲनिमलसाठी तो ग्रुप काय राहणार, फिक्स राहणार, असं चेंज नाही होणार. म्हणजे 5 क्रोमोझोम, फॉर एक्झाम्पल मी ड्रॉसोफिलिया जर एक्झाम्पल घेतलं, तुम्हाला सांगितलं होतं लास्ट टाइमला, एक आपण ते हाऊसफ्लाय माशीचं एक्झाम्पल घेतलं होतं ड्रॉसोफिलिया, तर त्याचं जे लिंकेज आहे, लिंकेज ग्रुप तो किती आहे, 4 आहे. म्हणजे 4च क्रोमोझोमचे जे पेअर आहे त्यांच्यामध्ये काय होईल, क्रॉसिंग होईल, ग्रुप लिंकेज झालं. आणि नेक्स्ट वन जर आपण गार्डन पीचं एक्झाम्पल घेत होतो, मेंडेलनी जे एक्सपेरिमेंट केले ते सगळे कशावरती केलेले, गार्डन पीवरती केलेले, त्याचं जर एक्झाम्पल घेतलं त्याच्यामध्ये किती आहे, 7 पेअर आहेत. म्हणजे 7 क्रोमोझोम काय होतात, क्रॉस ओव्हर होतात. ओके, 7 ट्रेटच्या कॅरेक्टरिस्टिकच्या, त्याच्यामुळे त्याचं ग्रुप लिंकेज किती झाला, 7 झालं. ओके, अशा पद्धतीने ग्रुप लिंकेज पण असतो, फिक्स असतो तो. ओके,
लास्ट पॉईंट आहे, लिंकेजचंच एक्झाम्पल आहे. समजा आपण लिंकेज कशामध्ये घेऊ, एक्स आणि वाय क्रोमोझोम, 6 क्रोमोझोम जे आहेत एक्स आणि वाय, त्याच्यामध्ये क्रॉसिंग ओव्हर झालं, लिंकेज झालं तर काय डिफेक्ट होतील. तर 2 टाईप कोणत्या बघितलेले आपण, कंप्लीट अँड इनकम्प्लीट बघितलेलं आहे. मी द इनकम्प्लीटचा एक्झाम्पल घेतो. इनकम्प्लीट लिंकेज, एक्स अँड वाय क्रोमोझोम. आणि इनकम्प्लीट लिंकेजमध्ये काय होतंय, हे 2 एकमेकांना काय होतात, क्रॉस होतात. हा कारण लेंथ काय यांची सेम आहे. जर इनकम्प्लीट लिंकेज झालं, इनकम्प्लीट लक्षात ठेवायचं व्यवस्थित, एक्स आणि वाय क्रोमोझोममध्ये जर इनकम्प्लीट लिंकेज झालं, कारण आता ह्या होमोलॉगस रिजनमध्ये काय होणार आहे, या होमोलॉगस रिजनमध्ये क्रॉसिंग ओव्हर होणार आहे, म्हणजेच काय होणार आहे, इनकम्प्लीट लिंकेज होणार आहे. तर कलर ब्लाइंडनेस, ओके, टोटल ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, टोटल ब्लाइंडनेस हा डिफेक्ट कशामुळे होऊ शकतो चाइल्डमध्ये, तर इनकम्प्लीट लिंकेजमुळे होऊ शकतो. ओके, हे जे क्रॉसिंग ओव्हर होतात त्या क्रॉसिंग ओव्हरमध्ये डिफेक्ट झाले काही, तर कोणता डिसीज होतोय, टोटल ब्लाइंडनेस. ओके, आणि सेकंड टाईप बघितला होता आपण, कंप्लीट लिंकेज. कंप्लीट लिंकेज म्हणजे काय, ते ॲज इट इज ॲपियर होतील. समजा मी एक्झाम्पल तेच कॅरी करतो इकडं. आता कंप्लीट लिंकेज कशामध्ये होईल, तर नॉन होमोलॉगस रिजन, यांची जी लेंथ सेम नाही आहे त्या रिजनमध्ये होईल इनकम्प्लीट, कंप्लीट. म्हणजे ॲज इट इज जिन काय होतील, याचे पण आणि याचे पण कॅरी होतील नेक्स्ट जनरेशनमध्ये, क्रॉसिंग होणार नाही. तर कंप्लीट लिंकेजमुळे एक्स आणि वायमध्ये जर कंप्लीट लिंकेज झालं, कंप्लीट लिंकेज, तर कोणता डिफेक्ट होतो, कलर ब्लाइंडनेस. म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे प्रत्येकाला ग्रीन कलर आणि रेड कलर, तर काय केलं कोणा, ग्रीन कलर आणि रेड कलर काय करता येत नाही, आयडेंटिफाय करता येत नाही, असे वेगवेगळे दोन्ही कलर काय होतात, सेम दिसतात. म्हणजे ग्रीन आणि रेडमध्ये काय होत नाही, डिफरन्स कळत नाही. तर तो डिफरन्स कशामध्ये येतो, कोणत्या डिफेक्टमुळे, कंप्लीट लिंकेजमुळं. म्हणजे यांच्या एक्स आणि वाय क्रोमोझोममध्ये नॉन होमोलॉगस रिजनमध्ये जर क्रॉसिंग झालं म्हणजे ॲज इट इज जे कॅरी होतात नेक्स्ट जनरेशनमध्ये, लिंकेज झालं तर कोणता डिफेक्ट होतो, कलर ब्लाइंडनेस. ग्रीन आणि रेड कलरमध्ये डिफरन्स कळत नाही. आणि सेकंड वन, इनकम्प्लीट लिंकेज जर झालं तर टोटल ब्लाइंडनेस, म्हणजे दिसत नाही, असं या डिफेक्टमध्ये होतं. ओके, समजलंय. म्हणजे आपण कोणकोणते पॉईंट बघितले आत्ताच्या लेक्चरला, कोणते पॉईंट बघितले आपण आल्याबरोबर, याच्यामध्ये टाइप्स ऑफ क्रोमोझोम बघितलेले. टाइप्स ऑफ क्रोमोझोम, मेटासेंट्रिक, दोन्ही साईडने शेप सेम असेल. त्याच्यानंतर सेकंड सब मेटासेंट्रिक, सेकंड जो क्रोमॅटाइड आहे त्याची लेंथ काय असेल, थोडी शॉर्ट असेल. ॲक्रोसेंट्रिकमध्ये सब मेटासेंट्रिकपेक्षाही लेंथ काय असणार आहे, सेकंड क्रोमॅटाइडची शॉर्ट असणार आहे. आणि जो टेलोसेंट्रिक आहे, तर टेलोसेंट्रिकमध्ये त्याची लेंथ सेकंड साईडला डायरेक्टली डिसॅपियर आहे, फक्त एकाच साईडला काय आय शेपमध्ये तो क्रोमोझोम आहे. नेक्स्ट आपण काय बघितलं, एक्स आणि वाय क्रोमोझोम बघितले, त्यांच्या प्रॉपर्टी बघितल्यात. नॉन होमोलॉगस रिजन काय, होमोलॉगस रिजन काय. ओके, एक्स क्रोमोझोममध्ये मॅक्झिमम जीन कॅरेक्टरिस्टिक्स असतात, वाय क्रोमोझोममध्ये मिनिमम जीन कॅरेक्टरिस्टिक्स असतात. म्हणजे जो चाइल्ड असेल त्याच्यामध्ये फादरचे कॅरेक्टरिस्टिक्स मॅक्झिमम असतात ॲज कम्पेअर टू मदर. नेक्स्ट काय बघितलं आपण, क्रॉसिंग ओव्हर, क्रोमोझोमचे कसे क्रॉसिंग ओव्हर होतात, जीन कसे कट होतात सेगमेंट आणि दुसऱ्याला कसे अटॅच होतात ते बघितले आपण. आणि नेक्स्ट लिंकेज, ओके, जीन एकत्रित कसे पुढच्या जनरेशनला ट्रान्समिट होतात ते बघितलं आपण. त्याच्यामध्ये टाईप्स आहेत परत, कंप्लीट आणि इनकम्प्लीट लिंकेज. ओके, आय होप तुम्हाला पूर्ण लेक्चर समजलं असेल, कारण एकदम इझी टॉपिक आहे. फक्त काय करा, एकदा रिवाइज करा तो. ओके, अंडरस्टँड. ओके, थँक्यू.